لیکن وہ جنہوں نے اس پورے جو آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا ہے نا، ان کو تو میرا سلیوٹ ہے آنیسٹلی. کیا سوچ تھی، کیا نام انہوں نے رکھا ہے، اللہ اکبر. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور ہمارا کیا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آ جائے. جب مسلمان ایسے اپنی کامل یقین کے ساتھ اللہ کی خاطر جنگ کی طرف آتا ہے، کیونکہ اس کو جواب دینا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ساتھ آ جاتے ہیں نا، کیونکہ اس کا ارادہ ظلم کرنے کا نہیں ہوتا. کہ وہ جب فتح آئے گی تو کیا ریئیکشن کیسے کرنا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے پہلے تو جی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد. پاکستان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنی پیاری کامیابی دی ہے، اس کے بعد کیونکہ آج پہلی دفعہ لائیو ہے، تو میری طرف سے آپ پورے پاکستانیوں کو بہت بہت مبارکباد. میں ہمیشہ یہ بات سوچتی تھی جس وقت یہ جنگ کا سلسلہ شروع تھا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جنگ کو کسی طرح سے روک دے، کیونکہ ادھر بھی پاکستان میں مسلمان ہیں تو مسلمان اس سے زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں، ہمارے بہن بھائی ادھر بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں جگہ پہ عافیت رکھے. کیونکہ سٹارٹ انہوں نے کیا تھا تو اس لیے جواب تو دینا پڑا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمسائیگی کا حق ادا کرنے والے بنا دیں. آمین ثم آمین. سب سے پہلے تو جی پاکستان آرمی، اس کو بھی بہت بہت مبارکباد. ایک ایک بندے کو تو ہے ہی ہے، ایک خوشی کی بات ہوتی ہے نا کہ ایک پراؤڈ فیل کرتا ہے بندہ. اور میں سوچتی ہوں کہ جنہوں نے اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا، وہ کون تھے؟ کاش ان کا بھی نام آ جائے بیچ میں پتہ چلے، کیونکہ اتنا خوبصورت نام انہوں نے یہ سلیکٹ کیا تھا کہ صرف آپ دیکھیں اس لفظ کو بولنے سے ہی ہمیں 100 نیکیاں مل رہی تھی. اور ہم بار بار کیونکہ اتنی تذکرہ ہو رہا تھا، دعائیں مانگ رہے تھے اور سارے بار بار کر رہے تھے، کیونکہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں تو ویسے ہے ہی نا، کم سے کم. اللہ چاہے تو آف کورس اللہ نے کی ہوں گی بے شمار 70,000 گنا زیادہ ان کو کر دے، لیکن کم سے کم بھی 10 نیکیاں ہیں نا، تو 10 لفظ ہیں، 10 حرف ہیں، تو 10 حرف پہ ہمیں 100 نیکیاں تو ملی ہی ہوگی نا الحمدللہ. تو اتنی پیاری بات لگی. اب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اتنا بڑا کرم کر دیا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور ہمارا کیا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آ جائے. کیونکہ ہم نے دیکھنا کہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ جب کبھی فتح نصیب ہوتی تھی یا اس طرح سے، تو کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. تو دونوں قرآن دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے، تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. کیونکہ میں ریلیٹ کر رہی تھی کہ جب جنگ بدر تھی، آپ دیکھیں انڈیا ماشاءاللہ 10 گنا بڑا ملک تھا، اور پاکستان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح سے کمپیئر اگر کریں تو جنگ بدر میں دیکھیں 313 صرف مسلمان تھے، اور دوسری طرف کتنے تھے، 1000 لوگ آئے تھے، مشرکین مکہ جو تھے اپنی آرمی لے کے آ رہے تھے. تو 300 ابھی تو مسلمان نئے نئے گئے تھے مدینہ میں، اور اتنے 2 ہجری کو ہوا ہے نا بدر ہوئی تھی. تو ابھی مسلمانوں کی آپ دیکھیں حالت یہ تھی کہ 313 کئی دفعہ 14 اور کسی کسی جگہ پہ 17 317 اس طرح سے آتا ہے. جو اینی وے جتنے بھی تھے تو 300 کے قریب ہی تھے نا. اب دیکھیے مسلمان صرف اتنے تھے، 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، اونلی 2 گھوڑے، اور 70 اونٹ. 70 اونٹ تھے، تو دیکھو باقی جو 313 ہی چلو ہم پکڑ لیتے ہیں، تو 140 لوگ اگر دو دو بھی ایک اونٹ پہ بیٹھتے تو باقی لوگ کیسے وہاں پہ جا رہے تھے. اب حالات اس وقت کے ذرا دیکھیں کہ کیا حالت تھا، لیکن ایمان کا جذبہ کتنا ہائی تھا، تو کیا پھر ہوا تھا. تو ان کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں. ادھر دشمن جو آ رہا تھا وہ کتنا تھا، 1000 دشمن تھا، اور یہاں پہ کیا تھا، 8 تلواریں تھی صرف. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مدد کی تھی، اور پھر ہم نے یہ پڑھا قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی تھی. جب مسلمان ایسے اپنی کامل یقین کے ساتھ اللہ کی خاطر جنگ کی طرف آتا ہے، کیونکہ اس کو جواب دینا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ساتھ آ جاتے ہیں نا، کیونکہ اس کا ارادہ ظلم کرنے کا نہیں ہوتا. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں پہنچے ہیں، انہوں نے ساری اپنی جو بھی تیاری تھی کہ کہاں پہ کون سا دستہ ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے بعد کیا کیا تھا. یہ سبق حاصل کرنے کے لیے ہے نا، کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مطلب نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، دعا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے. اور کہتے ہیں کہ اس رقت کے ساتھ، اس جذبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ ان کے کندھے پہ جو چادر تھی نا، وہ کیونکہ جب بندہ آپ سوچیں ہچکیاں لیتے ہیں، روتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، تو وہ چادر جو ہے ان کے کندھے سے گر گئی.
हज़रत अबू बकर सिद्दीक देख रहे थे। पीछे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने थामा और उन्होंने कहा कि बस करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी दुआ सुन ली है, आपने बहुत दुआ कर ली है, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कामयाबियाँ देंगे। ये हाल था, क्योंकि दुश्मन का मुकाबला, इतने बड़ा दुश्मन तो सामने था ना, और वो तो नबी थे, वक़्त के नबी भी थे, और इसके बावजूद आप उनकी दुआओं की इंटेंसिटी देखें कि क्या कैसे वो दुआ कर रहे थे। और दूसरी तरफ गौर करने की बात है, दूसरी तरफ अबू जहल जो अपना लश्कर लेके आ रहे थे, उसमें क्या था? नाचने गाने वाली औरतें, जो गा गा कर उनको मोटिवेट कर रही थी। इधर अल्लाह का जिक्र मोटिवेट कर रहा था, उधर नाचने और गाने वालियां मोटिवेट कर रही थी। ये बात बहुत सोचने वाली है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों को, हमें सबको तौफीक अता करे कि हमें ये एहसास हो कि हमने अपनी खुशियों को कैसे सेलिब्रेट करना है। हम असल में दूसरों से इम्प्रेस हो जाते हैं ना, कि वो ऐसे करते हैं, हमने बचपन से ये देखना शुरू किया हुआ है कि जब हमारा कभी खुशियों का टाइम आता है तो हम अपने नाच गाना कैसे करना होता है, कैसे हमारी तैयारियां होती हैं। तो ये चीज़ें हमें सबक देने के लिए बहुत बड़ी हैं। आप देखिए कि फिर क्या हुआ था। 1 साल के बाद ओहद आई थी, 1 साल के बाद। उसमें मुसलमानों को वक़्ती तौर पर जो नुकसान पहुँचा था, वक़्ती तौर पर जो शिकस्त हुई थी, उसकी वजह क्या थी? पढ़ के देखिए कि वो जो दर्रा था ना, जिस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 लोगों को खड़ा किया था, और उनको ये कहा था कि अगर हमारी बोटियाँ भी वो उठा के कोई ले जाएगा ना, तो तब भी तुमने ये दर्रा नहीं छोड़ना। और जब मुशरिकीन मक्का भागे हैं ओहद में, और मुसलमानों ने उस वक़्त जो 50 लोग थे, उनमें से उन्होंने सोचा कि अब तो कामयाबी मिल गई है, तो अब हम उतरते नीचे, क्योंकि माले गनीमत भी तो वो इकट्ठा कर रहे थे ना सारे। कुछ सहाबी जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, रसूलुल्लाह ने मना किया, उन्होंने जब तक उनका हुक्म नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ सहाबा ने ये कहा कि नहीं नहीं, अब तो कामयाबी होगी। देखिए, उनकी नीयत कोई ऐसे नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहे थे। उन्होंने ये सोच के कहा कि नहीं नहीं, अब तो कामयाबी हो गई है। लेकिन क्योंकि रसूलुल्लाह की नाफरमानी तो थी ना, तो उसका रिजल्ट सामने आ गया। और हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यही बात हमारे सामने आती है। तो आज भी हमारा अमल अगर ऐसा होता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के अगेंस्ट है, जो अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट है, जो रसूलुल्लाह ने जो तरीका बताया। अब देखिए फ़तह मक्का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी कामयाबी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले बता दिया था कि वो जब फ़तह आएगी तो क्या क्या रिएक्शन कैसे करना है, उसको सेलिब्रेट कैसे करना है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअइतन नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ये दोनों चीज़ें बता दी ना, जब आएगा वो वक़्त जब तुम देखोगे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद आ जाएगी। अब तो हमने बहुत दफ़ा ये आया भी इसी दौरान में हमने ये पढ़ी है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फ़रमाया था कि वरअइतन नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। तो आपने क्या करना है? अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहना और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहना। इन्नहु काना तव्वाबा, कि तेरा रब जो है ना, वो तू देखेगा कि वो बड़ा माफ़ करने वाला है। तो ये रसूलुल्लाह जब दाखिल हुए, अब कामयाबी के साथ दाखिल हो रहे थे, उनका सर अपने वो जो कजावा था ना, उनको उनका उतना झुका हुआ था। इतनी आजिज़ी के साथ वो मक्का के अंदर दाखिल हो रहे थे। ये फ़ातिह थे। तो हमारा दीन ने हमें जो सिखाया है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी नई नस्ल इस बात को अच्छे से समझे, और मुझे उम्मीद है जब माँओं को समझ आएगी तो वो ज़रूर ये पैगाम जो है वो अपने बच्चों को डिलीवर करेंगे, और उनको इस बात का एहसास होगा कि हमने अपनी खुशियाँ भी कैसे सेलिब्रेट करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर अपना रहम करे। लेकिन वो जिन्होंने इस पूरे जो ऑपरेशन का नाम बुनियानुम मरसूस रखा है ना, उनको तो मेरा सल्यूट है। ऑनेस्टली क्या सोच थी, क्या नाम उन्होंने रखा है, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जी हमारे पाकिस्तान में भी सलामती रखे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंडिया में भी सलामती रखे, क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक इंसान का कत्ल जो है ना, वो पूरी उम्मत का, पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो उस वक़्त आज आप ये बात अच्छे से समझेंगे कि किसी एक इंसान का गलत फ़ैसला, किसी एक इंसान का गलत फ़ैसले का हुक्म दे दिया ना, तो दूसरी तरफ जो बेगुनाह बेइंतहा लोग मारे जाते हैं, वो यही बात थी कि पूरी उम्मत का कत्ल हो जाता है, पूरी इंसानियत का कत्ल हो जाता है। उधर भी बेगुनाह मरेंगे, इधर भी बेगुनाह मरेंगे, फ़ैसले गलत हो जाते हैं बस। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अपनी रहमतों में रखे, अपने जवार रहमत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।